हेलो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कस करवा छंद विषय रे। तो छंद कहले हूँ पद्य बा कविता रचन एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद बोली कहुए। जितेबाला गोटे पद्य बा कविता लिखा से जो निर्दिष्ट नियम एवं शैली रही आम छंद बोली कहुचे। यह कविता को गतिशील कराई तेणु यह पद्य रचना वैशिष्ट्य भाव में विचार कराए। गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होइतिबारु प्राचीन पद्य बा कविता को छांद मध्य कहते। तो पिलामाने छंद हूँ साधारणतः दुई प्रकार, गोटे है मित्राक्षर, अन्यटी हूँ अमित्राक्षर। मित्राक्षर छंद को पुणी तीन भाग में विभक्त करा जायछि, पूर्ण मित्राक्षर, अपूर्ण मित्राक्षर और एकांतर मित्राक्षर। पद जेकोसी कविता केते गुड़िए पदरे विभक्त। जिते भी आम कविता देखा से कविता गुड़िक केतोटी पदरे ही विभक्त कराइए। एठारे उदाहरण देछि, गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय, अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। एठारे ये हूँ गोटे पद। आम देखा ख नंबर, कर्मकषण देह सही अरण्य अजगर प्राय। यहीठारे मध्य गोटे पद रही। एतद व्यतीत एक पदी क्षुद्र कविता मध्य अछि। उदाहरण, सरग नईर पराजित उठरे प्रभात स्नान सारी, गृहे चले उषा यही पदुमटी सरागे गभारे मारी। अन्य एक उदाहरण है, केउ देवतार क्षणिक आशीष शुभ्र पाकुड़ा धरी, सुंदर एई शरत सकाले फुतली पड़िलु झरी। तो यह गोटे गोटे पद। तो आम ए देखा पाद क्या कहुए। जो आम देखिले पद गुड़िक से पदर प्रत्येक पंक्ति को आम पाद बोली कही था। प्रति पदरे दुई बा ततोधिक पाद रही थे। ये जो आपण मैंने देखिले यह टोटालटा हूँ गोटे पद एवं एठारे जो कमा लगी यह हूँ गोटे पाद एवं ता तले हूँ गोटे पाद। तो यही जो पदटी गोटे चला ए दुईटी पाद रही अछि। पाद पदर प्रत्येक पंक्ति को आम पाद कहुचे। प्रति पदरे दुई बा ततोधिक पाद थाए। एवं जति छंदर नियम अनुसार रचित होइतिबा प्रत्येक गान बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नेबाकू हुए। यही विश्राम बा श्वासघात को आम जति बा जतिपाद बोली कहुचे। जिते बेले आम कौन पद्य को गान बा आवृत्ति करुचे, जो जगार आम किसी समय रही जाइथाउ बा विश्राम नहीं थाउ ताकू आम जति बा जतिपाद बोली कही था। तो विभिन्न छंद अनुसार पद पाद जति भिन्न भिन्न देखा मिले। तो प्रथमे आम देखा दांडीवृत। दांडीवृत बा छंद यार दुईटी पाद रे गोटे पद हुए एवं प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान न थाए। तेणु निर्दिष्ट भाव में जतिपाद हुए नहीं, किंतु बोलिला बेले गायक स्वर लंबाई निज सुविधा अनुसार विश्राम नियंती। यही जो दांडीवृत रहा यही दांडीवृतर अक्षर संख्या समान न थाए एवं यही पद को जी गाइब से तार निजर सुविधा अनुसार से विश्राम नियंती। ओडिया साहित्य रे केतेक प्राचीन काव्य यही दांडीवृत रचित, जेमितिकी सारला दासकर महाभारत, बलराम दासकर रामायण एवं चैतन्य दासक विष्णुगर्भ पुराण यही दांडीवृत बा छंदरे रचित। एथु अनंतरे द्रोणे विद्यापुत्रंध हकारी, बाबू तुम्हें जाओ रे मृगया बन हेरी। यह सारला महाभारत। एथु अनंतरे गो पार्वती देवी शुण, माल्यवंत पर्वते रहिले रघुराण। तो यह निजे निजे निज सुविधा अनुसार गाई था। परवर्ती है भागवत बाणी बा गुज्जरी। कवि जगन्नाथ दास भागवत यही छंदरे रचित। यार
ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଲେ ତାହା ଜାଣି। ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ଏବଂ ଏହି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ପାଦ ଏବଂ ଏ ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଦ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9ଟି ଅଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ତ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ବା ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ ବା ଗାନ କରିଥାଉ ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ନବମ ବା ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଏହାର ଜ୍ୟୋତିବାଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଲେ ତାହା ଜାଣି। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ଦୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଏହା ଥିଲା ଭାଗବତର ଯାହାକି ରଚନା କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12। ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12। ଉତ୍କଳ କମଲା ବିଲାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଲ ମାଲିନୀ ନୀଲାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏଠାରେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ପାଦ। ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 12। ଯଦି ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିବା ପାଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ବା 12 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷରରେ ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛନ୍ଦ ଚୋଖୀ। ଏହାର ଚାରିପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ 29ଟି ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଓ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 13ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦଟି ଅଛି, ଏହି ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦଟି ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ 29ଟି ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ଷର ଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 13ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ତୁହି ମା ଜନମ ଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋହର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ, ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦୁଇଟିର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ, ଦ୍ୱାବିଂଶ, ଚତୁର୍ବିଂଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଦ ଯଦି ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଏହାର ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼ୁଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ବଙ୍ଗଲାଶ୍ରୀ। ଏ ରଚନାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି ଦୁଇ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ଏଇ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଲାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦଟି ଅଛି ଏହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଏହାର ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ତ ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଏହାର ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଏହାର ଚାରିପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 14। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14 ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହେଉଥିବା ବେଳେ
ତୃତୀୟ ପଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ବାଲକ, ଅଧମ ଅକ୍ଷୟ ମୁହିଁ ଅବୋଧ ବାଲକ, ଜ୍ଞାନଦାତା ଭଗବାନ, ଦିଅ ମୋତେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି, ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଶେଷଟି ଆମର ଛନ୍ଦ ହେଲା ରାମକେରି ଛନ୍ଦ। ଏହା ଦୁଇ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ପଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 16। ନବମ, ଏକାଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ ଅକ୍ଷରରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ। କାଲା କଲେବର କହ୍ନେଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ, କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟୀ, ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଂଗାତ। ତ ଏଇ ରାମକେରି ଛନ୍ଦରେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କାଉଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 16 ଏବଂ ଏହାର ନବମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଛନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।